सलोक महला पहला। घड़ियाँ सब्बे गोपियाँ पहर कन गोपाल। गहने पाउन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार। सगली धरती माल तन वरतन सर्ब जंजाल। नानक मूसै ज्ञान विहूणी खाए गया जमकाल। सगली धरती माल तन वरतन सर्ब जंजाल। नानक मूसै ज्ञान विहूणी खाए गया जमकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह के आप सब जी नूं पता है कि आपां धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी की पवित्र बाणी आसा की वार उस नूं विचारन दा यतन कर रहे हाँ। सो अज आपां इस पवित्र बाणी की 5वीं पौड़ी का पहला श्लोक जो मैं आप जी के सन्मुख रख के गई हाँ उस नूं विचारन का यतन करांगी। जिस विच धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी परमेश्वर द्वारा सिरजे हुए इस ब्रह्मंड, इस कुदरत, इस विश्व के भेदां नूं खोलदे हन। जिवें आपां नूं पता है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ऐसे गुरु हन, तइयों असी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं खंडां ब्रह्मंडां दे मालिक दसदे हाँ। जिथे पातशाह जी सानू जीवन नूं जिउण दी जुगती भी दसदे ने, परमेश्वर नूं पाउण दा ढंग भी दसदे ने, ते उत्थे पातशाह जी सानू इस ब्रह्मंड दे भेदां दे बारे भी जानकारी दिंदे हन। पर सब कुछ पातशाह जी दस के सब तो सर्व उत्तम की कहंदे ने कि परमेश्वर दा नाम है, खुद परमेश्वर हन, ते सानू सब कुछ दस के उस परमेश्वर दे नाल जुड़न दी जो सिक्ख्या दिंदे ने। ते इस श्लोक दे विच धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी सानू दसदे ने कि किस तरह इस ब्रह्मंड दे विच भी कुदरत दे समानां दे विच भी विश्व रास पै रही है, जो कि परमेश्वर दे हुक्म विच सब कुछ हो रहा है। जदों आपां श्लोक पढ़ांगे ना सानू इस विच ये भी पता लगेगा कि इत्थे महाराज जी जियोग्राफिकल साइंस बारे भी दसना करते हैं। भाव विश्व की जो भूगोलिक विज्ञान है उस बारे भी सानू दसना करते हैं कि किस तरह दिन ते रात बनते हैं, किस तरह रुत्तां बदलदियां ने, ते किस तरह समय का प्रभाव इस ब्रह्मंड ते पैंदा है। गुरु साहिब जी का वचन है, घड़ियां सब्बे गोपियां पहर कन गोपाल। इस वचन दे विच समय की वंड नूं पातशाह जी ने दस्सिया है। जिवें 24 मिनटां की एक घड़ी हुंदी है ते 3 घंटियां का एक पहर हुंदा है। हुण गुरु साहिब जी कहंदे ने ये जिहड़ियां घड़ियां ने मानो वो गोपियां ने, ते पहर कौन ने, मानो वो गवाले ने जिहड़े कि कृष्ण जी दे आसे पासे चक्कर लाउंदे ने जदों रास लीलावां कीतियां जांदियां ने। हुण इत्थे मैं बेनती करना चाहुंदी हाँ, गुरु साहिब जी ने इत्थे समय की महत्ता नूं दस्सिया है, क्योंकि असी सारे जिहड़े जीव हाँ वो समय के अधीन हाँ, काल के अधीन हाँ। साडे ते समय का प्रभाव है इस सृष्टि ते, इस ब्रह्मंड ते, इस विश्व ते समय का प्रभाव है। क्योंकि ज्यों ज्यों समा बदलता है उस समय के बदलण दे नाल ही दिन ते रात बनते ने, रुत्तां बदलदियां हन,
ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ, ਤੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਏ। ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੀ? ਕਰ ਸਰੈ ਸਰੀਅਤ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਬਿਨ ਬੂਝੈ ਕੈਸੇ ਪਾਵੇ ਪਾਰ। ਸਿਦਕ ਕਰ ਸਿਜਦਾ ਮਨ ਕਰ ਮਕਸੂਦ, ਜਿਹ ਧਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤਿਹ ਧਿਰ ਮਯੂਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ। ਮਨ ਕਰ ਮਕਸੂਦ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀਓ ਏਮ ਰੱਖ, ਇਹੀਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ। ਮਕਸੂਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਏਮ। ਇਹੀ ਏਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹ ਧਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਧਿਰ ਮਯੂਦ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਬਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਹਨ, ਭਾਵ ਗੁਆਲੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਹੈ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਆਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਹਨ, ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਅੱਸੂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਹੈ, ਬਸੰਤਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ,
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਹਨ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਰੰਗ ਮੰਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਨ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਧਨ ਇਸ ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੱਜਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਮੂੰਹ ਸਹਿ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ। ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪ ਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੀਂ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੀਂ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ, ਸੋ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਜੇ। ਪਰਵਾਨੋ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।